صحیح مسلم کی لمبی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو بناتے تھے، وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خود انہوں نے وضو کا پانی منگایا۔ مسجد نبی کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی جگہ پر آپ نے وضو کا پانی منگایا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ وضو کا طریقہ سیکھیں۔ فتوضأ فغسل کفیہ 3 مرات، تو آپ نے وضو کیا۔ کیسے وضو کیا؟ 3 مرتبہ آپ نے اپنی ہتھیلی کو دھلا، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھلا۔ یہ 3 مرتبہ دھلا یہ آخری حد ہے۔ 1 مرتبہ دھلنا ضروری ہے، 2 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ زائد نہیں دھل سکتے، منع ہے۔ ثم مضمض واستنثر، پھر آپ نے کلی کی اور ناک پہ پانی چڑھایا۔ پہلے ہاتھ دھلیں گے یہاں گٹا تک، جہاں سے ہاتھ مڑتا ہے، پھر اس کے بعد کلی کریں گے، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر آپ اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھلا۔ چہرہ کہاں سے ہے؟ یہاں پیشانی سے لے کر نیچے داڑھی تک، اور ادھر کان کی لو سے اس ایریے سے لے کے اس ایریے تک، دائیں سے بائیں اور نیچے سے اوپر، یہ پورا چہرہ 3 مرتبہ انہوں نے دھلا۔ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، پھر کوہنی تک اپنے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلا۔ دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھلا۔ ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، پھر ایسے ہی 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھلا کوہنی تک۔ جب ہاتھ دھلیں گے یہاں سے لے کر کے کوہنی تک، یہ پورا ہاتھ شامل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب وضو شروع کرتے ہیں تو ہاتھ دھلتے ہیں، تو اس میں انگلیاں ہیں، کلائی ہے، اوپر نیچے ہے، اور یہاں کٹے تک ہم ہاتھ دھلتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چہرہ دھلنے کے بعد جب ہاتھ دھلیں گے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کوہنی سے لے کر کے کٹے تک؟ نہیں، کوہنی سے لے کر کے انگلی اور ناخن تک یہ دھلنا ہے۔ یہاں سے لے کر کے کوہنی سے لے کر کے نیچے انگلی تک، انگلی سے لے کر کے کوہنی تک یہ پورا دھلنا ہے۔ دائیں اور بائیں کو، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو دھلنا ہے 3 مرتبہ۔ ثم مسح رأسه، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ یہاں پہ مسح کا طریقہ ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے کہ مسح بمقدم رأسی، سر کے شروع حصے یعنی پیشانی کے بال سے لے کر کے یہاں سے سر کا مسح کیے، پیچھے لے گئے، پھر وہاں سے پیچھے سے واپس لائے، کہاں تک؟ جہاں سے مسح شروع کیا تھا، یعنی پیشانی کے بال تک۔ سر کا مسح صرف ایک بار ہے۔ سر کے مسح کے بعد کان کا مسح کریں گے، سر کے مسح کے بعد کان کا مسح کریں گے۔ جب سر کا مسح کریں گے تو ہاتھ میں پانی لیں گے، ہاتھ کو تر کریں گے اور پھر سر کا مسح کریں گے۔ اور کان کے مسح کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کان اور سر یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے۔ کان کا مسح اور سر کا مسح یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے، الگ الگ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاذنان من الراس، دونوں کان یہ سر سے ہے، یعنی سر کا مسح جیسے کیا جائے گا اس کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ شہادت کی انگلی کو کان کے اندر داخل کریں گے اور اندر اور باہر دونوں کان کے اندر مسح کریں گے۔
अंगूठे से कान के ऊपरी हिस्से पर, और शहादत की उंगली जो है इसे अंदरूनी हिस्से पर मसा करेंगे। सर के मसा के बाद और कान के मसा के बाद सुम्मा गसल रिजलहु अल-युमना इलल काबैन 3 मर्रात, कि आपने अपने दाएं पैर को 3 मरतबा टखने तक धुला, टखने तक 3 मरतबा पैर धुलना है। देखिए यहाँ पर सर का मसा है, कान का मसा का जिक्र है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से गर्दन के मसा का जिक्र नहीं। इससे मालूम होता है कि गर्दन के मसा का ये लोगों ने गढ़ा है, इजाफा किया है। तो वज़ू बनाने में एक ख्याल रहे कि गर्दन का मसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सर के मसा के बाद और कान के मसा के बाद क्या किया है, अपना पैर धुला है। सुम्मा गसल रिजलहु अल-युमना, फिर आपने अपने दाएं पैर को धुला, 3 मर्रातिन, 3 मरतबा। कहाँ तक धुला, इलल काबैन, टखने तक, टखने की हड्डी समेत निचले ऊपर और उंगलियों के दरमियान इस सब पैर को धुलना है, कोई हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। 3 मरतबा धुलने का हुक्म है। सुम्मा गसला अल-युसरा मिस्ल ज़ालिक, फिर ऐसे ही बाएं पैर को 3 मरतबा धुला। ये वज़ू हो गया। सुम्मा क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ नहव वुज़ूइ हाज़ा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा कि मैंने इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा है। यानी जैसे मैंने अभी वज़ू बनाया है, ठीक इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़ू बनाते थे, ऐसे ही मैंने नबी को देखा है। सहाबा इकराम वज़ू के अंदर, नमाज के अंदर, इबादत के अंदर, हर चीज़ के अंदर रसूल का अमल देखते थे, रसूलुल्लाह का तरीका देखते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जैसे मैंने वज़ू बनाया है ऐसे नबी ने वज़ू बनाया, जैसे मैंने आपको वज़ू बनाते हुए देखा था वैसे वज़ू मैंने किया है। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू बनाकर क्या कहा, मन तवद्दअ नहव वुज़ूइ हाज़ा, कि जो मेरी तरह वज़ू बनाएगा, सुम्मा क़ाम फ़रकअ रकअतैन, और वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ेगा, ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ़्सहु, और दोनों रकात में, यानी नमाज में कोई नमाज के खिलाफ काम ना किया, बिल्कुल खुशू व खुदू के साथ नमाज पढ़ा, वसवसा आया उसको दूर कर दिया, ख़त्म कर दिया, खुशू व खुदू के साथ 2 रकात नमाज पढ़ा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और इसकी फजीलत बयान की, कहा 2 रकात खुशू खुदू के साथ पढ़ो, सारे गुनाह माफ़ हो गए। यहाँ इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया है। जानते हैं इमाम इब्न शिहाब अज़्ज़ुहरी रहमतुल्लाह ने कहते हैं, वकान उलमाउना यक़ूलून हाज़ल वुज़ू अस्बगु मा युतवद्दु बिही अहदुन लिस्सलाह, कि नबी अलैहिस्सलाम की वज़ू के ताल्लुक़ से, यानी नमाज में जो वज़ू बनाया जाता है उस वज़ू के ताल्लुक़ से ये सबसे मुकम्मल तरीक़ा हदीस में बयान किया गया है, जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाया है, वज़ू करके दिखलाया है। ये वज़ू का तरीक़ा सबसे ज़्यादा कामिल और मुकम्मल है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया है, ठीक उसी तरह हमें भी वज़ू करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।